See, there are certain factors. When we perform research, it is very important, like day-to-day activity. Every day when we are working with the organization and working for the organization, we are supposed to understand that there are certain factors that you are supposed to practice. Okay, so like over a period of time, you should learn something out of the process. And one fine day, I should feel that when I give some work we do like as a team. So whatever the work you have done, danlo minimum errors undali. So there should be like ippudu kuda a lot of errors unte, it is not a proper work anamata. We are supposed to cross check number of things. Okay, initial stage kabatti it is okay, like we can understand, but later, like ippudu already 4 months ante, it is not initial stage. Already you are supposed to give proper content. Whatever the content you give, that should be used by me. Okay, what I see is like most of the people who are giving their content or their research, it is very generic research and it explains some components, some concepts. If I give like what are the advantages of big data now, when you speak a lot about big data and you speak very less about advantages of big data. Okay, so మనం దేని మీద అయితే మనం ఫోకస్ చేయాలో దాన్ని మిస్ అయినప్పుడు we get context related issues. So context related, like what is required and what is written by you. So that means a lot. Okay, a context, what within the scope of the research lo manam cheyali ante every day whatever the work you do, we evaluate based on the context. Are you doing the same work that is allocated to you, or you are just giving some number of words? That should be avoided. So while reviewing your research proposal, a simple document that is given yesterday, it is possible to understand like where we are committing mistake. Next, quality of the work. So quality of work in the sense, it includes number of features, but mostly like the kind of English you given, so understandability of the user, and minimum errors with respect to grammar, and maintaining that number of word format. I said 800 words. When I said 800 words, I mean that it should be less than or equal to 800 words. Okay, or 10% అటు ఇటుగా, అంటే ఒక 700 to 900 words between. So mostly మనం 700 రాస్తే we contribute less కాబట్టి we write between 800 and 900 words. Something that is more than 800 to 900 word, 900 word కంటే ఎక్కువ ఉన్నా or 700 word కంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా it is not as per the requirement అనే అర్థం. Okay, you are supposed to be stick to your word limits. Okay, so ekkada manam specific ga rayalsin kada, when we give unnecessary information, when we give lot of information, it definitely increases word count, which is of no use again. Okay, so manam anni words rasi kuda, your work will not be considered as a quality work because it is not matching the criteria. So the criteria that is given by me is not matching, so it means that your work is out of quality. And referencing standard is the next important topic. See, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా this will be considered. Target is the fourth factor. మీ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ లో మీ టార్గెట్ అనేది మీరు ఎంత అచీవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ వర్డ్ కౌంట్ అనేది అది కూడా ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఫ్యాక్టర్. So it is very important to achieve, but before that you are supposed to learn how to maintain context, how to maintain quality, means within the framework lela rayali ani telusukovali, and most important is usage of reference standards. So what I see that, so references include chestam kani manam straight away whatever we copy pasted dan ala unchestam. So sometimes names capital letters lo vastayi, sometimes we miss date, year of publication, sometimes we miss some XYZ information. While selecting your journal itself, you are supposed to make a proper decision. So the article lo నాకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా, సో ఏ డేట్ ఉందా, వాల్యూమ్ ఉందా, వాల్యూమ్ నెంబర్ ఉందా, టైటిల్ ఉందా, ఆథర్స్ ఉన్నారా, ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ పీపుల్ డూ ఈస్ లైక్ యూజువల్లీ దే రైట్ సంథింగ్ అండ్ లాస్ట్ ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటాం. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we take some references, then we find that, సో నేను ఇప్పటిదాకా చదివిన డాక్యుమెంట్ కి ఆథర్ నేమ్స్ లేవు, నేను ఇప్పటిదాకా చదివిన ఆర్టికల్స్ కి డేట్ లేదు, ఇలా పేజ్ నెంబర్స్ లేవు, we find this kind of difficulties. సో నీ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మాట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్, సో ఇప్పుడు ఏపీఎఫ్ ఫార్మాట్ అన్నాం అనుకోండి, మీ ఫస్ట్ లెటర్ లో సెంటెన్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అంతా, అంటే ఈచ్ వర్డ్ ఆఫ్ ద, సో మీరు ఏపీఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది అది. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు అన్ని క్యాపిటల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, క్యాపిటల్స్ ఇస్తే సిస్టమ్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ కన్సిడర్స్ ఇట్ యాజ్ ఎ అబ్రివేషన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పిఎల్సి అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్స్ ద అబ్రివేషన్, రైట్? ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ సెంటెన్స్ ఫార్మాట్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ క్యాపిటల్, ఇట్ కన్సిడర్స్ ఇట్ యాజ్
అబ్రివేషన్. సో అక్కడ అదేం మార్క్ చేయదన్నమాట. అందుకే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే మీ రిఫరెన్సెస్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. ఇట్ రిడ్యూసెస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ దట్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై యూ. మనం వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇచ్చిన వర్క్ కంటే కూడా ద కైండ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ యూ యూజ్డ్ that means a lot, because the quality of the document that is given by you reflects more from references that you use. If you don't use proper references, your work will not be considered as a qualified work. Okay, so reference standard chala important, context chala important, quality chala important. I know that, like maybe first time మీరు ఇలా చేస్తుండొచ్చు అంటే ఎక్కువ చదవటం రాయటం, but still you are supposed to maintain some kind of practice. If you don't practice it, it is not possible to achieve by you. So next important thing is errors in work. So I suggested you people, most of you people, to use Grammarly to correct it, and you can use your Word document to review your content. See, grammar issues ఉండకుండా మీరు ఒకసారి cross check చేసుకోవాలి, context issues ఉండకుండా చూసుకోవాలి, formatting. So I can see that some people don't give any numberings, no headings, no side headings. They simply write like last one potane untaru. They write nearly 2000 words, but without formatting, how a person reading it can understand which section speaks what information. Okay, so this is very important. But మీరు రాసే కంటెంట్ లో if I said 800 words అనుకోండి, I have enough time to read only 800 words. I can't read 400 more than 800 words, because to read it, it takes at least 30 minutes of my time. So why should I waste my time? So you are supposed to maintain word count. Within that word count, the context ni quality ni maintain చేసుకుంటూ you are supposed to give content. So references, references add cheste, it's an easy task to do, but still people experience difficulty in doing that. I don't know, but make sure that you reduce your referencing errors. Okay, so these two things are very important with respect to your performance. దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఫ్యాక్టర్. See, every day same story we can't explain you continuously. You people are graduates and you have some kind of like మీకు ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ, సో యూ గాట్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ మీ స్టూడియస్నెస్ ఉండాలి, మీరు రెగ్యులర్ గా నేర్చుకోవాలి అనేది నీడ్ నాట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ గెస్ సో నిన్న మనం ఐఓటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఐ డోంట్ థింక్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ ఐఓటీ. ఇఫ్ సంథింగ్ న్యూ కమ్స్ టు scenario, I can explain it. So again, same story explain challenge, it will be difficult. Again, whatever the things that I am explaining you, I am making a video of it because I want you to know about all these things. Even if you are supposed to memorize them, and either day-to-day practice lo petti మీరు వర్కౌట్ చేయాలన్నప్పుడు మీరు ఆ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ ని మీరు అప్లై చేయాలి. సో మనము ఒక 3 months బ్యాక్ when you started your research, the way you are writing, అది ఇప్పుడు కూడా మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే you learn nothing. ఓకే, సో డూయింగ్ సెల్ఫ్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టూడియస్నెస్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. మీకు స్టూడియస్నెస్ ఫ్యాక్టర్, ఆ ఫ్యాక్టర్ మీలో లేకపోతే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్, బికాస్ సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్టర్ 6 months or 7 months అట్లా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 4 months 5 months అయిపోతుంది. సో అనదర్ 1 more month అయిన తర్వాత ఐ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. అండ్ వీ ఫీల్ లైక్ స్టూడెంట్ అంటే రీసెర్చర్స్ అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే వీఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్, సో రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు మా ఎఫర్ట్స్ ని అన్న ఫీల్ ఉంటుంది. కానీ సో ఆ స్టూడియస్నెస్, ఆ ప్రాక్టీస్ పెట్టి, లైక్ వెన్ యూ సబ్మిట్ సమ్ డాక్యుమెంట్, ఆ డాక్యుమెంట్ లో నాకు మినిమం ఎర్రర్స్ ఉంటే వీ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, అండ్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ సంథింగ్, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెమరైజింగ్, సెల్ఫ్ రీసెర్చ్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ రీసెర్చ్ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఏంటి అంటే, సో ఎస్టర్డే ఐ కెన్ సీ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ వర్క్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్స్, దే డిడ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్. సో వాట్ ఏంటంటే they performed some kind of self research. See, because I didn't provided any explanation on the task, I just gave some oka topic ichchanu, dani gurinchi explain chesanu. Remaining 2 initiation forms ichinappudu I didn't explain anything. Andro instructions unnai, follow అవుతూ రాయండి అని చెప్పాను. Still our instructions lekapayina kuda people రాయగలిగారు. But you are supposed to do your own research. So every time we can't give you like రెగ్యులర్ గా మనకి బ్రీఫింగ్ అనేది ఉండకపోవచ్చు, టాస్క్ బ్రీఫింగ్, బికాస్ as you are new to the work, you are briefing regularly, but later stages లో బ్రీఫింగ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఇప్పటి నుంచి దానికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, డూయింగ్ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్, ఫార్మాటింగ్ యువర్ ఓన్ డాక్యుమెంట్. వీ విల్ బి గివింగ్ ఓన్లీ టాపిక్స్. ఈ రీసెర్చ్ ఏరియాలో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, దీస్ ఆర్ మై రిక్వైర్మెంట్స్, అండ్ వర్డ్ కౌంట్ అండ్ ఫార్మాట్ ఐ మైట్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు వర్క్. సో సెల్ఫ్ రీసెర్చ్ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనము ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం వైల్
evaluating the way you are working with the organization for organization interests. Okay, ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూ, యువర్ ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. మీన్స్ మీ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ విల్ బి అసెస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి we have two important factors that also considered while reviewing your work and your relationship with the organization. దానిలో సెట్ టు ఏంటి అంటే ప్రొఫెషనల్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. See, attendance and communication responsiveness. I see that there are very like people who contribute excellently, but their responsiveness is very low. They can't communicate on time. So it makes it annoys usually. Okay, so ఖచ్చితంగా మీరు responsiveness ఉండాలి. Like it's good, like మీరు ఇనిషియల్ డేస్ లో ఉన్నారు, but at least you can make it a practice. If you have some issue, మనం ఏదైనా అడిగారు అనుకున్న అవతల మనం రెస్పాన్సివ్ ఉండాలి అనేది very important thing. Next, communicating means a lot. So మనం whatever the information is there every day evening, at least before we sign off. So sometimes I see that most of the people miss submitting their documents. So they say like internet ledu, power ledu. It's okay, fine, but you are supposed to communicate it. This is my status of work. At least you can text me. I can see that okay, they have some issue. So we're available there. We created Google, what we call WhatsApp group also. So communicate చేసుకోవడానికి you should feel free. Communicate చెప్తే కష్టం. When ఇంకొకటి మెయిన్ ఏంటంటే ఇది జస్ట్ వర్క్ రిలేటెడ్ గా అవైలబిలిటీ అన్అవైలబిలిటీ రిలేటెడ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి ఇప్పుడు చెప్పారు. సో ఐ లైక్ వెన్ కమింగ్ టు యువర్ వర్క్, సో వెన్ యూ హ్యాడ్ సమ్ క్వశ్చన్, why you people don't ask? I don't know. See, you are supposed to ask a number of questions. When you can't understand what is to be written in a particular area, you are supposed to ask me. If you hesitate to ask me, you will end up with writing some information which does not suit to the requirement. Okay, so it is not right thing to do. So mere questions adigaru anukondi, we might be explaining you. So when we explain, you can provide some better responses to the questions that were asked in the document. I see like a lot of documents flow, so same kind of mistakes, because people don't ask questions. You are supposed to ask questions and you are supposed to learn about different concepts that are not known to you. So next, management factors. Ikkada manam believe cheyalsindi enti ante, I work regularly. So being meer employees kabatti, you will be working maybe 6 days a week. So that's fine. But if Sunday roju naaku edaina meer rasina work lo edaina problem undi anukondi, you are supposed to respond to me and you are supposed to support me. Like for example, oka half an hour contribution cheyalsi ravochu, meer edo tappu rasi undochu, I might be correcting it. You can't say that today is my holiday, I can't work on that day. So I think like management ki support cheyali, like because if you don't respond, if that is the work done by you, who will respond to that work? So availability, like we don't disturb you like usually holidays we don't disturb. So some kind of communication lag wala these days it happened, but we don't disturb it. Like Sundays epudu నేను కాల్ చేసినట్లే ఏం లేదు. So but still when we have some issue, we will be calling you. So అప్పుడు మీరు రెస్పాన్స్ అవ్వాలి. దాన్ని మనం మేనేజ్మెంట్ కి మీరు ఎంత సపోర్టివ్ గా ఉన్నారనేది చూసుకోవాలి. సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే, it is very important to be cooperative with the organization, and we will be cooperative with the employees too. So E factor very important. So make sure that you are ready. You can't give excuses. So then when some kind of requirement is there, you are supposed to support us. Very simple. So teamwork. So within the work, when we share some kind of work, what I see that teamwork allocate chesina kuda people do individually. వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక టీంలో, ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి ఆర్ రేపటి నుంచి we will be working as a team. I expect people to continuously engage with hangouts. What is their status? Time boundedness ఉండాలి మనకి. సో ఈ టైం లోపు you are supposed to provide me ఒక 400 words content on this topic, research about it, చేసి పంపియండి అన్నాం అనుకోండి. As a team member, మనకి అది రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి you are supposed to work on it and you are supposed to send that content within the time boundedness. So at least 2 hours, so if you are able to write 350 words, you can say that I'm done with 350 words. Do I need to send it, or you want me to take 10 or 20 minutes more and finish that work? The type of communication, teamwork is very important. As a team member, if you don't respond on time, it is difficult for team to complete their task on time. Okay, so these factors means a lot. The team working abilities ni improve chesukovali. Management, see, working your time limits, working your planning your work, how to complete it, and
ఆ వర్క్ అని మీరు సపోర్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అండ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు సపోర్ట్ మేనేజ్మెంట్, యువర్ టీమ్, యువర్ పీర్స్. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are 6 people as of now, right? So for example, some XYZ person is struggling to complete their work on time and point. So if you are done early, we can support them. Okay, if somebody is struggling, we can support them. In that way we work as a team. Okay, so now work నాది అయిపోయింది, నేను ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసుకుంటా అంటే it is not right. So next thing వచ్చేసి ఏంటి అంటే, it is very important to finish your works on time. 6:30 గట్ట క్లోజ్ చేసేసుకోండి. So don't extend it to night and don't come to me saying that, see, నేను పెండింగ్ వర్క్ ఉంది, నేను 4 రోజుల తర్వాత ఫినిష్ చేశాను. So that is not right. So whatever the tasks that are allocated, that should be finished on time, because they are scheduled like that. If we don't finish on time, it will be a problem in like submitting that content to the UK client. Okay, we are working for UK clients, so ఇక్కడ మనకి difficulty experience అవుతుంది. Understood? So these are the factors that we consider. So now let us evaluate. See, don't mind, అందరి కలిపి చేస్తాము. Like we got 6 people. ఎందుకంటే ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి అందరివి మనం రివ్యూ చేయాలి కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్ చేస్తారు కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ కామన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ఎస్టర్డేస్ వర్క్. ఓకే, జస్ట్ ఇదే పర్సనల్ గా తీసుకోవద్దు, జస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ టు ద రిఫరెన్సింగ్, లైక్ రివ్యూయింగ్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఐ నీడ్ యువర్ కన్సెంట్. ఓకే, క్యారీ చేస్తున్నాను మరి. విన్నారా అందరూ? టీమ్ 1 2 3 4 5 6 everybody in. Can you unmute your videos? అందరూ అన్మ్యూట్ చేయండి ఒకసారి. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మేము కన్సిడర్ చేస్తాం, ఓకే, వైల్ రివ్యూయింగ్ యువర్ వర్క్. ఓకే, సో విన్నారు కదా? ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ లైక్ ఐ విల్ బి రివ్యూయింగ్ యువర్ ఎస్టర్డేస్ డాక్యుమెంట్స్. అందరివి కామన్ గా చేస్తున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కమల డాక్యుమెంట్ చేశాను అనుకోండి, షీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అనమాట, అయ్యో నాకు అందరి ముందు ఇలా చేశారు అని. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ మీరు చేసిన మిస్టేక్ ఇంకొకరు చేయకూడదు అని. ఇలా ఓకే, ఐ మైట్ బి అప్రిషియేటింగ్ 1 or 2 guys. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మిగతా వాళ్ళందరూ చేయట్లేదు అని కాదు. సో అటువంటి కంప్లైంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇట్ మీన్ దట్ ఆన్ దట్ డే దే వర్క్డ్ ప్రాపర్లీ, దే డిడ్ సమ్ బెస్ట్ వర్క్ అట్లా. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్. సో మనం మెచ్చుకున్నంత మాత్రం గొప్పని కాదు, మెచ్చుకోకపోతే తక్కువని కాదు. సో ఇట్స్ ప్రాక్టీస్. సో ఐ నీడ్ యువర్ కన్సెంట్. కెన్ ఐ కంటిన్యూ? Yes, sir. Yeah, thank you. So let me start with 2001 Rani, right? Rani unnara? So అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. లెట్ రాణి టు అన్మ్యూట్. రాణి ఉన్నారా? Yes, sir. Yeah. See, so first thing we check చేసుకోండి, the content required is 800 words. Did I mention it to you or not? Yes, sir. Then why you wrote 1221 words? 400 words extra అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 1 to 1.5 hour మీది కన్స్యూమ్ అయిపోయింటారు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ వర్డ్ లిమిట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మీ టైం వేస్ట్ అయిపోయింది, అంటే మీ కంట్రిబ్యూషన్ వేస్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ కంట్రిబ్యూషన్ ని వేస్ట్ చేయకూడదు. లీన్ ప్రిన్సిపల్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఇస్ దట్ ఎంప్లాయీ కంట్రిబ్యూట్ ఏదైతే చేస్తాడో ఎంప్లాయీ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కడ కూడా వేస్ట్ కాకూడదు. సో ఇఫ్ ఎంప్లాయీ ప్రొడక్షన్ చేయాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేసేస్తే అది కూడా కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేస్టేజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, మీరు టైం బౌండెడ్ లో మనం వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ టైం బౌండెడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. 6:30కి we might be closing or some XYZ is our old limit. ఆ వర్క్ చేయడానికి మనకి ఇంత టైం పడుతుంది. సో వెన్ యూ రైట్ అన్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్, ఇట్ కన్స్యూమ్స్ అట్లీస్ట్ ఒక 100 words రాయాలనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ ఒక 20 minutes to 30 minutes. సో వై యూ వాంట్ టు వేస్ట్ దట్ టైం? సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు ప్లాన్. మీరు ప్లాన్ చేసుకోకపోతే ఇటువంటివి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాయి. సో ఈ సెక్షన్ లో మనం ఏం రైట్అప్ చేయాలి, ఎన్ని వర్డ్స్ రైట్అప్ చేయాలి, ఎన్ని వస్తాయి అనేది నేను ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. బట్ స్టిల్ యువర్ వర్డ్ లిమిట్ ఎక్సీడెడ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్. Okay, so next thing, document name is fine. కాకపోతే మీరు ఇది మొత్తం పెట్టాలి నేమ్ యాక్చువల్ గా. సో దట్స్ ఫైన్. ఓకే, నో ఇష్యూస్. సో లెట్ us start with introduction. The number of cancer reports with missing race. What is race? Increases every year. With the increasing growth of cancer, the need for a cancer registry system is very important. See,
This is all like, see, manam, we are not a doctors, right? We are data analysts. Manam data analysts or researchers. As a researcher, we should speak some better information related to it. But cancer detection and every time I speak about the same concept. When you start a document, you are supposed to provide a brief introduction to the core area. The core area ఏంటి ఇక్కడ? Core area గురించి మనం ఏం మాట్లాడలేదు. Core area ఏంటి? Health management systems. Okay, health management information systems. Health management information systems, the need gurinchi we explain in the introduction document. So we start explaining core area of the document. So my core area anti health management information systems. Then gurinchi man explain. You straight away started with speaking about cancer. So it shows that we didn't started our research properly. Okay, so మీరు ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది ఆ విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ వల్ల ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి అవి కొన్ని బేసిక్ గా వి ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ డేటా ఫ్లో ఎలా రావాలి వి స్పీక్ దట్ హెచ్ఆర్ హెల్త్ కేర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దే హెల్ప్ మెయింటైనింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కస్టమర్ లైక్ పేషెంట్ కి డాక్టర్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు మేబీ డాక్టర్ వెన్ పేషెంట్ కమ్స్ టు హిమ్ ప్రాపర్ గా అతని కేసుని ఎవాల్యుయేట్ చేసి హీ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బెటర్ రికమెండేషన్స్ టు హిమ్ అది అయి ఉండొచ్చు సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే అక్కడ ఏంటి అంటే పాస్ట్ హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని ఏవో ఒక మెడిసిన్ దే మైట్ బి సజెస్టింగ్ అక్కడ ప్రిడిక్షన్ డిటెక్షన్ అనేది జరగదు ఓకే వెన్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ they can suggest some information like based on experiences or top uses in a medicine ఏంటి that might be explained but they cannot create proper relationship between క్యాన్సర్ కి ఏమేమి కారణాలు అవుతున్నాయి దానివల్ల ఎందుకు క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్పలేకపోవచ్చు సో యూ స్పీక్ హెచ్ఆర్ఐఎస్ దానికి కొంచెం డిసడ్వాంటేజెస్ నౌ వీ స్పీక్ అబౌట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ మోడల్ ఈ హెచ్ఆర్ఐఎస్ సిస్టమ్ ని ఇంకా ఇంప్రూవైజ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంట్రొడక్షన్ ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు ఏం చెప్పాను 3 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వీ స్పీక్ అబౌట్ జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ద టాపిక్ విచ్ ఇస్ నాట్ గివెన్ బై యూ ఇవ్వలేదు ఇచ్చారా మీరు సో జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వలేదు జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్ లో యూ స్పీక్ అబౌట్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ సో పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ రెగ్యులర్ గా ఉన్న హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ నార్మల్ గా దే ప్రిస్క్రైబ్ దే హెల్ప్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ బట్ ఈ ప్రిడిక్షన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇటువంటి కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది సో అది పర్పస్ అక్కడ ఏంటంటే టు ఇంక్రీజ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్రిడిక్టబిలిటీ ఆఫ్ డిసీజ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ పెట్టండి ఓకే సో మన పర్పస్ ఏంటంటే టు ప్రిడిక్ట్ క్యాన్సర్ అనేది మన పర్పస్ దాన్ని ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయబోతున్నారు యూజింగ్ ఏఐ సో దెర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ డ్రాబ్యాక్స్ విత్ ద హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ like they can't predict diseases they can provide prescription and other things they can't provide prediction itlanti kabatti so we want to include healthcare information systems ni base cheskoni we want to improve or advance the concepts using AI artificial intelligence use cheskoni cheyochu so ikkada manam cancer anedi specific ga తీసుకున్నాం కాబట్టి we say that to prove that we will be using detection of cancer in that way we discuss about it the project focuses on identifying different places so ikkada meer purpose raagaligaru gaani introduction so what we are going to do anedi third point a third point rasaru gaani dan mundu rendu points ni meer miss chesaru you wrote some extra information next hospital based cancer registries are mostly concerned with information meaning of registries in hospital is to contribute see again see lot of information which is not relevant actually manam em rayali manam so we should start explaining problem so cancer detection cheyatam anedi mana problem ayindochu so cancer enduku detect cheyalane dani gurinchi you can give explanation see early ga manam cancer detect chesam anukondi manaki we have a big quote enti adi prevention is better than cure annattu so early stage lo if you can detect cancer anukondi దానికి మనం బెటర్ రికమెండేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు సచ్ దట్ అది సివియర్ అవ్వకుండా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డిసీజెస్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ డెఫినేషన్ ఫ్రేమింగ్ లో we give some kind of important details like that okay so improvise చేసుకోవాలి this is the research problem that is given a problem ఏంటి ఎందుకు మనం ఈ రీసెర్చ్ చేయాలి అనేది ప్రాబ్లం
ప్రాబ్లం డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ఈ రీసెర్చ్ అసలు మనం ఎందుకు చేయాలి, ఇది చేయడం వల్ల ఏంటి లాభం, ఇది ఎందుకు చేయాలి, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఈ రీసెర్చ్ చేయడం అనేది మనం వీ రైట్ ఇన్ ప్రాబ్లం డెఫినేషన్. సో దానికి ఏంటంటే వీ గివ్ సమ్ కైండ్ నైస్ సినారియో బేస్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసి వీ రైట్ అప్. అండర్స్టూడ్? సో ఈ సెక్షన్ లో మీరు అది మిస్ చేసుకున్నారు. ప్రపోజల్ సొల్యూషన్ దిస్ స్పీక్స్ some information. So check చేసుకోండి ఇది కూడా. ప్రపోజల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే by doing what kind of by implementing what kind of solution or by using data analytics, so ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో డేటా అనలిటిక్స్ యూస్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది వీఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, డేటా అనలిటిక్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ టార్గెట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ లో వేరియస్ వేరియబుల్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మేబీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ మీ హ్యాబిట్స్ అయి ఉండొచ్చు, మేబీ స్లీపింగ్ డిజార్డర్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బి డిసైడింగ్ వెదర్ యూ మైట్ బి గెటింగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్. సో ఒక 10 years తర్వాత క్యాన్సర్ వస్తుంది అనేది వీడు ప్రిడిక్ట్ చేశాడు అనుకోండి. ఎర్లీ డేస్ నుంచి దే కెన్ స్టార్ట్ మెడికేషన్ టు అవాయిడ్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఇళ్లలో ఫాదర్ మదర్ కి డయాబెటీస్ ఉన్న, క్యాన్సర్ ఉన్న, దర్ ఇస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లైక్ అట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ లెవెల్ పీపుల్ కూడా. సో అవన్నీ సొల్యూషన్ అటువంటి డిటెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటాం? డేటా అనలిటిక్స్ యూజ్ చేసి అండ్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయగలం అనేది మన ప్రపోజ్డ్ సొల్యూషన్. సో యూ షుడ్ స్పీక్ మోర్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, హౌ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఆన్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. So you will get a lot of documents. You can simply understand what is the process they use. Artificial intelligence ni ela use chestar anedi meer chadivi rayali ikkada. Understood? So we speak about number of technologies, what are there. That is not required. You should speak about the process. What will be the process anedi manam cheppagalagali. Okay? Understood? Rani vintunara? The main aim of the project is to enable test automation at cancer. See, again, aim enti meedi, we will be developing. See, the main aim of the project is to create artificial intelligence model to detect cancer. Simple ante kada. So Norway అనేది లొకేషన్. నార్వేలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని we get some data అన్నమాట. ఆ డేటాని యూజ్ చేసి we are generating artificial intelligence model. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన వీధి చివర ఎవరికన్నా క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళందరిని వచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకోమని చెప్పామనుకోండి. సో వాళ్ళు వచ్చి మన వీధిలో ఎవరికైనా క్యాన్సర్ ఉంటే వాళ్ళందరూ వచ్చి దే విల్ బి గివింగ్ దేర్ సిమ్టమ్స్, దేర్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ ఇచ్చేసి వెళ్తారు. వాళ్ళ ఏజ్, వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచి క్యాన్సర్ ఉంది, ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇచ్చేసి వెళ్తారు. అటువంటి డేటా సెట్ ని యూజ్ చేసి వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీచర్స్, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏవైతే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వాళ్ళు ఇచ్చారో ఆ డేటాని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ అన్నమాట. సో క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రిజిస్టర్స్ పేషెంట్స్ అండ్ పేషెంట్ డీటెయిల్స్. అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద క్యాన్సర్. అంతే కదా? సో ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకుని వీ విల్ బి డెవలపింగ్ ఏ ఏఐ మోడల్. సో మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? సో డెవలపింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ టు ప్రిడిక్ట్ క్యాన్సర్ అట్ ఎర్లీ స్టేజ్ అయ్యండి. ఓకే, సో దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం కాంటెక్స్ట్ చాలా మిస్ అయిపోతుంది. అన్ని మనం హడావిడిగా రాసేస్తున్నాం. యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండ్, లైక్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. అందరూ అలాగే రాస్తారు. సో ఒక రానికే ఇంప్లైన్ ఏం కాదు. సో జస్ట్ క్రాస్ చెక్ వాట్ యు ఆర్ రైటింగ్, డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మీరు టాపిక్ అర్థం చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ డూ ఇనఫ్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై మెయిన్ పర్పస్? My main purpose is to implement an artificial intelligence system to predict some kind of cancer disease. So cancer lo 100 రకాల cancers ఉంటాయి. Okay, so, but still at low level lo manam we speak about cancer. Maybe next level lo maybe type 2 type 3 the diabetes laga some cancer lo some kind of classifications ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక specific classification గురించి we can speak, or like overall గా cancer గురించి we can speak in that way. So కాకపోతే ఇక్కడ మీరు జస్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ క్యాన్సర్ కాబట్టి యూ సింప్లీ సే దట్ డెవలపింగ్ ఆర్టిఫిషియల్, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ టు క్రియేట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ టు డిటెక్ట్ క్యాన్సర్ అట్ ఎర్లీ స్టేజ్. సో సింపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చారనుకోండి. ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తే చూడండి. సో ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ప్రపోజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. సో దిస్ ఈస్ ఏ ఇంట్రొడక్టరీ సెక్షన్. ఇది బుల్లెట్ లోకి ఎందుకు వస్తుంది? దిస్ షుడ్ బి అవుట్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్.
bullets lo bettarante we feel like the person who is reading it, they also consider it as a point. To conduct literature review on AI based testing of cancer registry system. See, where cancer registry system toti meeru confuse ayyaru. Cancer registry system generates cancer related data. Its development related to proposed plan. Learn and test automation in real world. Identi topic నాకు I didn't understood ani. What is meant by that? Learn and test automation in real world application. Rani? What is meant by this? Learn about test automation in real time world. Apply AI technique to improve recording procedures and accuracy. See, the confusion నాకు మీకు అదే చెప్తున్నా కదా, కీప్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ పీపుల్ అండ్ స్టిల్ యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఫస్ట్ లిటరేచర్ రివ్యూ కండక్ట్ చేస్తాం. ఇది దీనిలో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అప్రోచ్ చేస్తున్నాం యూజువల్ గా? సో వీ హ్యావ్ డేటా అండ్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఇట్. సో బిఫోర్ దట్ వాట్ వీ డూ, వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ దట్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద causing cancer. Okay, so various factors and how they are going to cause cancer. ఇవి మనం రెగ్యులర్ గా థియరీస్ లో చదువుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు? బై అప్లయింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని వి అప్లై ఆన్ ద అవైలబుల్ డేటా అండ్ వి ట్రై టు టెస్ట్ ఇట్ అండ్ ప్రూవ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సెలెక్టెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ causing cancer. సో ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుంది? యూ విల్ బి డెవలపింగ్ an artificial intelligence model to detect cancer or like establish relationship between various independent factors and how they are going to cause cancer. Okay, so we develop accuracy tests. So మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. మనం ప్రిడిక్ట్ చేసే మోడల్ ని ఒక డెవలప్ చేస్తాం. అది దట్ విల్ బి యువర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఏంటంటే అందరు కూడా ఏంటంటే when we use data analytics we will be creating some kind of relationship between independent variables and target variables. So అది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే to test how these factors are influencing your target variable. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే వీ విల్ బి డెవలపింగ్ ఏ ప్రిడిక్షన్ మోడల్. ప్రిడిక్షన్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లాస్ట్ టైం ఆల్సో. సో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్, అండ్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాలమ్. సో ఈ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంది? సో ఐ డోంట్ నో లైక్ అదర్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏజ్ ఉంది అనుకోండి, మేబీ స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకో, క్యాన్సర్ ఆకర్స్, క్యాన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ 1 అంటే ఎస్ అని, 0 అంటే నో అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1, మేబీ 24, 36, 43, 45. ఇక్కడ కూడా ఎస్, నో, ఎస్, ఎస్. సో ఇప్పుడు ఇవి ఇండిపెండెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, మన దగ్గర ఈ డేటా ఉంది. ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గారిథంలోకి పంపిస్తాం. పంపించినప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ గా లోపలికి పంపిస్తాం. అంటే ఒక ప్రిడిక్షన్ మనమే డిజైన్ చేసుకుంటాం, ట్రైనింగ్ ఇస్తాం అనమాట డేటాకి. ఎట్లా ఇస్తామంటే ఓహో ఈ 2 వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎస్, ఇటువంటి వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇది నో, ఇటువంటి వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎస్. అట్లా మనం ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. దేన్ని యూజ్ చేసి ట్రైన్ చేస్తాం? మన దగ్గర ఉన్న డేటాని యూజ్ చేసి ట్రైన్ చేస్తాం. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని మనం ట్రైన్ చేస్తాం. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏం తెలుసు? ఫస్ట్ 24, 1 ఉంటే ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ వస్తుంది, క్యాన్సర్ ఉంది అని అర్థం అనుకోండి. సో మనం ప్రిడిక్షన్ చేసి అంటే మనం ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాం. మోడల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వి గివ్ ఇన్పుట్స్ 24 and 1. ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మేబీ ఇది 0 వచ్చింది అనుకోండి. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే అది క్యాన్సర్ వస్తుంది అని చెప్తుంది మన కాడ ఉన్న డేటా ప్రకారం. కానీ నీ ప్రిడిక్షన్ మోడల్ ఏం చెప్తుంది అంటే క్యాన్సర్ రాదు అని చెప్తుంది. సో దీన్ని మనం ప్రిడిక్షన్ మోడల్ అంటాం. ఈ ప్రిడిక్షన్ మోడల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. దానికి ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇస్తాం? మనం ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఇన్పుట్స్ గా ఇస్తూ ఉంటాం. ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మేబీ ఈ వాల్యూస్ అన్ని వస్తాయి అనమాట. ఇలా వాల్యూస్ వచ్చాయనుకోండి. సో సేమ్ ఇక్కడ మనం ఈ ఫ్యాక్టర్స్ 36, 0 వచ్చినప్పుడు లేదు అని చెప్తుంది. యాక్చువల్గా లేదు, మనం ప్రిడిక్ట్ చేసేది కూడా లేదు అని. 43, 1 ఉంది అనుకోండి, లేదు అన్న మనం. అంటే ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు దిస్ వీ కెన్ సీ దట్ 1 నెగిటివ్ అండ్ వీ హ్యావ్ 3 పాజిటివ్స్. అంటే మనం మన ప్రిడిక్షన్ మోడల్ 3 occasions లో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ డిటర్మినింగ్ వెదర్ క్యాన్సర్ కెన్ బి కాజ్డ్ ఆర్ నాట్.
ఒక్కసారి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు చెప్పడానికి ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో దిస్ స్పీక్స్ లైక్ ఇప్పుడు 4 అంటే 3 times కరెక్ట్ ఉందంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ 75%. ఇది ఐడియా ఉంది కదా. అవుట్ ఆఫ్ 4 3 times ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ప్రాపర్ ప్రిడిక్షన్. దీన్ని మనం యాక్యురసీ అంటాం. టు మేక్ ఇట్ సింపుల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్ ని యూజ్ చేసుకొని వి అప్లై ఇట్ ఆన్ ఏఐని అప్లై చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుంది? లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఏ ప్రిడిక్షన్ మోడల్. ఓకే, సో ప్రిడిక్షన్ మోడల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ డిసైడ్ what is the percentage of accuracy. So let me complete this session. This session అయిపోయిన తర్వాత I will be providing you like some kind of activity to do on linear regression analysis. ఒక అనాలిసిస్ చేద్దాం. చేస్తే you will understand how this will be applied, what we are doing అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ గా ఒక అల్గారిథం చూపిస్తాను. లీనియర్ రిగ్రెషన్ అల్గారిథం యూజ్ చేసి how we can create a prediction model అనేది I will be showing it. So based on that you will understand. So simple ఏంటి అంటే we will be having a data set. దాని మీద we apply ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గారిథం. అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తాం దీనిలో ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే యూజింగ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ వి ట్రై టు ప్రిడిక్ట్ అబౌట్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ క్యాన్సర్ 1 ఉంది, మనం కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేసామా లేదా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కాబట్టి అలా టెస్ట్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ కంక్లూడ్ అబౌట్ ద యాక్యురసీ. ఇఫ్ ద యాక్యురసీ ఈజ్ హై, 80% or more ఉన్నప్పుడు most of the people what they do is like they will accept that accuracy. ఎంత హై ఉంటే accuracy అంత better value ఉండదు. Okay, so I guess this will get disconnected again, so time lapse అవుతుంది.